مرحبا بكم أصدقائي. اليوم سأتكلم على مبدأ l'RDM أو le principe de base pour l'RDM، وسأتكلم على les types des appuis puis les types de systèmes. Les types de systèmes باش نديرو la différence entre un système isostatique, un système hypostatique, un système hyperstatique. هادشي كله غنشوفوه في الفيديو كيفاش و des exemples إن شاء الله بإذن الله. نأخذ مثلا إشكالية التالية: أن شخص يريد أن يمر فوق ممر، فنتساءل هل يمكن أن يمر فوق الممر أم لا؟ بمعنى أن الممر قادر على تحمل تأثير هذا الشخص أم لا؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أن نتحقق من العلاقة التالية التي سنراها الآن. يجب أن نتحقق من العلاقة التالية أن la contrainte appliquée doit être inférieure à égale à la contrainte admissible. هي أن la contrainte appliquée doit être inférieure à la contrainte admissible. بمعنى أن la contrainte appliquée من طرف هذا الشخص اللي بغى يمر من الدراجة ستكون أصغر أو تساوي بالنسبة ل la contrainte admissible ديال هذا le passage. في حالة إذا كانت la contrainte appliquée inférieure ou égale à la contrainte admissible هنا ما كاينش إشكالية pas de problème. ولكن إذا كانت la contrainte appliquée est supérieure à la contrainte admissible إذا هنا il y a un problème. Il y a un problème يقدر غينتج على هادشي une rupture. On prend un élément. هاد l'élément يقدر يكون un béton ou un acier ou un bois. كنطبقوا عليه des forces. هاد les forces extérieures les forces extérieures Fs مثلا. فهاد الجسم في الداخل ديال الجسم كنلاحظوا il crée des contraintes et des déformations et un déplacement. هاد la contrainte appliquée la contrainte appliquée ne doit pas dépasser l'état limite ديال هاد الماتيريو اللي هنا ما خصش يديباسيها l'état limite ديال هاد الماتيريو غنسميوها la contrainte admissible ديال الماتيريو. La contrainte admissible ديال هاد الماتيريو ne doit pas le dépasser. S'il a dépassé la contrainte admissible, on va avoir des problèmes et des ruptures. On doit toujours vérifier cette équation. La contrainte appliquée doit être inférieure ou égale à la contrainte admissible. On ne doit pas dépasser la contrainte admissible. On doit toujours vérifier cette relation. إذن بصفة عامة أن يجب أن نتحقق من la contrainte appliquée doit être inférieure ou égale à la contrainte admissible. إذن عندنا deux cas. إذن لا كانت la contrainte appliquée est inférieure ou égale à la contrainte admissible, donc ici pas de rupture. Si la contrainte appliquée est supérieure à la contrainte admissible, donc ici on a un problème, donc on aura une rupture. نفترض أن لدينا إشكالية، وهذه الإشكالية أن la contrainte appliquée قلنا أن la contrainte appliquée est supérieure à la contrainte admissible ديال الماتيريو. la contrainte admissible. هنا السؤال كنتسألو كيفاش ممكن لينا انطلاقا من هاد لا غولاسيون نرجعو نحققو لا غولاسيون ديال la contrainte appliquée تكون inférieure ou égale à la contrainte admissible. إذا هنا عندنا 3 solutions نقدر نستعملوهم باش نحصلوا على هاد لا غولاسيون
باش تحقق لينا هاد لا غولاسيون. إذا باش نطلقو pour un effort normal هو لا كونترانت نورمال. مثلا لا كونترانت نورمال هي لا كونترانت ابليكي. كنعرفوا ان لا كونترانت ابليكي راه هي كتساوي لينا لا فورس اللي تابليكات لا فورس سور لا سيرفاس فاش ابليكات. اذا لا فورس سور لا سيرفاس. اذا باش نحققوا هاد ليكواسيون ديال la contrainte appliquée doit être inférieure à égale à la contrainte admissible. إذا عندنا 3 solutions اللي غنشوفوهم دابا. إذا هنا قلنا أن la contrainte appliquée كتساوي la force sur la surface. إذا حنا إلا جاب الله لقينا la contrainte appliquée est supérieure à la contrainte admissible كنحاول بما أمكن خاصنا نحاولوا نرجعوها اون ايكواسيون كتكتب على هذا الشكل. أنا لا كونترانت ابليكي هاد لا كونترانت ابليكي انفيريور او ايكال على لا كونترانت ابليكي. إذا هنا كاين 3 سوليسيون اللي نقدر نعتمدوا عليهم. أولهم الحل الأول اللي نقدر نطبقوه هو تخفيض الحمولة المطبقة على الجسم. تخفيض الحمولة المطبقة F. دونك لا فورس نقصو منها باش يتحقق لنا هاد الشرط. مثلا إذا كان عندنا خدنا أن مبنى ديال R+3 مثلا في جوج 3 طوابق مثلا، مبنى في 3 طوابق. إذا لو ما تحققش لنا الشرط ديال هاد لا كونترانت مثلا، إذا غناخدو مثلا نبنيو ان باتيمون دو زيتاج ولا ان ايطاج باش يدوز لينا هاد باش يتحقق لنا هاد الشرط. كنقصو الكتلة المطبقة على هاد لا ستركتور. إذا بلاص ما ناخدو مثلا نبنيو ان ريتشوسي بلس 3 غنبنيو ان ريتشوسي بلس 2 ولا بلس 1 ريتشوسي بلس 1. كنقصو من الحمولة ديالها لي شارج. وهذا غينتج عليه غنقصو من لا كونترانت ابليكي. لان لا كونترانت ابليكي كنعرفوا ان شنو هي لا فورس سور لا سيرفاس. اذا حاولنا نقصو من لا فورس اللي نقصنا منها، اذا غتنقص لينا هاد لا كونترانت، غتنقص هاد لا كونترانت ابليكي. وبالنسبه دوزيام كا لا سوليسيون الثانيه هو انه نزيدو من لا سيرفاس ديال هاد لا كونترانت ابليكي. هاد لا كونترانت ابليكي نزيدو منها لا سيرفاس، نزيدو من لا سيرفاس. حيت زدنا من لا سيرفاس ديالها، زدنا من لا سيرفاس هادي غتنقص لينا هادي. لا زدنا من لا سيرفاس غتنقص لينا هادي. مثلا اذا كان عندنا بوطو مثلا بواحد لا سيكسيون، بوطو مثلا اذا كان بواحد لا سيكسيون ديال 20 سنتيمتر على 20 سنتيمتر، اذا كان عندنا 20 سنتيمتر على 20 سنتيمتر في لا سيكسيون ديالو، نقدروا نزيدو من لا سيكسيون ديالو كتر. مثلا نديرو 30 على 40، لا سيكسيون ديالو 30 على 40 باش تنقص لينا لا شارج لا كونترانت ابليكي. باش تنقص لنا لا كونترانت ابليكي مثلا كنزيدو لا سيكسيون مثلا 30 سنتيمتر على 30 سنتيمتر باش نقص لينا لا كونترانت ابليكي. بالنسبه لا تخوازيام سوليسيون مثلا هو كنزيدو من لا كونترانت ادميسيبل. هاد لا كونترانت ادميسيبل باش نزيدو من لا كونترانت ادميسيبل. كيفاش نزيدو من لا كونترانت ادميسيبل؟ مثلا عندنا ان بيطون لي اف سي 28 خدمنا مثلا ب اس سي 28 اف سي 28 ما خدماتش لينا، مثلا نستعملو بلاصتها اف سي 30 مثلا اف سي 30 على سبيل المثال. كنزيدو من اف سي ديالو، او
نغيروا الماتيريو كاع. مثلا خدمنا حنا بالبيطون، بيطون ارمي مثلا، خدمنا واحد البيطون ارمي، حنا غنخدموا بلاسي مثلا، نخدموا بلاسي لان عنده القدره على التحمل اكثر.